प्रभु जीशुख्रीष्ण बहुमूल्य नाम प्रिय बंधु माने आपण को शुभेच्छा जनाऊँगी। परमेश्वर गौरव हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, धन्यवाद। मो प्रिय बंधु माने प्रत्येक दिन ईश्वर ए ब्लेसिंग टाइम द्वारा आपण को आशीर्वाद करुछंती। आपण मनकर परिवार माध्यरे लक्षित होउछंती कि निज जन्म देइतिबा ओ झियो द्वारा, आपणकर स्त्री द्वारा, आपणकर स्वामी द्वारा, आपणकर पड़िशा भाई बंधु समाज माध्यरे लज्जित होउछंती कि प्रिय बंधु माने प्रभु कहउछंती परमेश्वर आपणकर पिता ईश्वर तमे लज्जित हेबो नाही, तमे लज्जित हेबो नाही, तमे चिंतारे अछ। मु लज्जित ही गली समस्त आगुरु मु लज्जित ए गली बड़ी आपण माने चिंता करुचंते। मो स्त्री अन्य को पलाई जीवा द्वारा मु लज्जित ही गली। मोर पिला माने मोर कथा न मानिकिरी से माने मोर नाम को बदलाम करितिबा द्वारा मु लज्जित ही गली। प्रिय बंधु माने से प्रकार आपण माने दुख रे अछंती, किंतु परमेश्वर कहउछंती तमे लज्जित हब नाही। आसंतु आमे भाग्याड़ को जीवा। जोएल ताइरे 2 पर्व तार 26 रे लेखा जाए, तगिरे तुम माने प्रचुर रूपे भोजन करी परितृप्त हब, जे तुम मनकर प्रति आश्चर्य व्यवहार करी अछंती। तुम माने से कि सदा प्रभु तुम मनक परमेश्वर नाम रे प्रशंसा करिवो। आमे आमर लोक माने तथापि लज्जित हेब नहीं। प्रभु कहते आमर लोक माने तथापि लज्जित हेब नहीं। प्रिय बंधु माने आमे सदा प्रभु आमर परिवर्तन नहीं। ये वाक्य को जो माने विश्वास करुचंती से वाक्य मोर बड़ी आपण माने ग्रहण करुचंती, से भाई भौणी मनक निमंते ए वाक्य से भाई भौणी मनकर जीवन रे से परिवार रे सफल हेबाक जाउछि। सफल लज्जित केमती लज्जित हेब। मो झियो मो पुओ से माने भल पाठ पढ़ी से माने भल चाकरी करिवे बोली मो सपन देखितिली, किंतु से मोर कथा न मानी से गोटे घोराप रास्तार आज पलाई जाइए। केते गोटे लज्जित ए प्रकार आपण माने निराश होइकरी अछंती। प्रिय बंधु माने प्रभु कहउचंती आमर लोक माने लज्जित हेब नाही। प्रभु कहउचंती तमे लज्जित हेब नाही। वाक्य रे जनक विषय लेखा जागे बाइबल रे रूत पुस्तक रे नईमी बड़ी जने माँ तिले, तांगर स्वामी स्त्री तांगर 2टी संतान तिले। तांकर दिन रे बड़ दुर्भिक्षा, से दुर्भिक्षा दिन रे से माने कौन करतिले तांकर मोयापु देश को से परिवार सहित से माने से देश को पलाई जाइतिले। देखंतु से जगह जाइकिरी से माने कौन करतिले तांकर 2टा संतान मनक से माने कन्या आनुतिले। भाग्य रे भी लेखा जाए अन्य मनक तमे कौन करने अन्य जाति लोक मनक तमे कन्या दियो नहीं, से मन कन्या आणु नहीं। से प्रकार तांगे प्रभु कौन करुचंती आज्ञा करी अछंती, किंतु से माने कौन आलोकर संतान आ अंधकार संतानर संपर्क नहीं। प्रभु कही अछंती आज की आपण मनकर माध्यम जे विजाति पिला को परित्राण पाई नथिबा से मन को कन्या दउचंती, से मन कन्या आणुचंती। एटा प्रकृत रे भूल। सेतिपई सेमानकर जीवन रे कौन चली अशांति रे अछंती। मो प्रिय भाई बणी माने से जगह रे जेतबळे से प्रभुंकर आज्ञा को अमान्य कला, तांकर 2टा पुओ आउ तांकर स्वामी माध्य से जगह रे कोन ही गले मरी गले। देखंतु से जगह रे 3 जन विधवा रूत आउरी तापरे आउ तांकर माँ से नहमी से माने कौन करतिले इस्राएल देश को निज स्वदेश को से माने फेरी आसिले।
ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ଗାଁ ଦେଶର ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ନୋହେମି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ, ମୋତେ କେହି ନୋହେମି ବୋଲି ଡାକ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ମାରା ବୋଲି ଡାକ ବୋଲିକିନା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଲୋକ ବକ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲଜ୍ଜିତ। ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପର୍ବରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର 12-13 ପଢ଼ିବା, 12-13ରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଫେରି ଆସ, ତମେ ଆମ ନିକଟରେ ଫେରି ଆସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ତମେମାନେ ଉପବାସ ରୋଦନ ଓ ବିଳମ୍ବ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମ ନିକଟରୁ ଫେରି ଆସ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଉପବାସ ରୋଦନ ବିଳମ୍ବ କରି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜିତ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜିତ, ପରିବାର ଲଜ୍ଜିତ, ନିଜ ଲୋକ ବକ ସମ୍ମୁଖରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାପ କରିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ତମେମାନେ ଉପବାସ ରୋଦନ ଓ ବିଳମ୍ବ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମ ନିକଟରେ ଫେରି ଆସ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଫେରି ଆସ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ, ତମେ ଫେରି ଆସ, ତମେ ଫେରି ଆସ। ଆମେ ତମକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଯେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର 3ଟା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ନିଜ ଗାଁର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକିନାକୁ ସେ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଛି, ତାର ବି 2ଟା ପୁଅ। ମୋତେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ, ମୋର ଲୋକ ବକ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲି। ବେଶୀ କାନ୍ଦୁଲେ, ବେଶୀ କରନ୍ତନ, ବେଶୀ ରୋଦନ କଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲଜ୍ଜିତ, କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ତମେମାନେ ଉପବାସ ରୋଦନ ବିଳମ୍ବ କରି, ଉପବାସ ନିଜ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଉପବାସ କରି, ରୋଦନ କରି, ବିଳମ୍ବ କରି ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଫେରି ଆସିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମ ନିକଟରେ ଫେରି ଆସ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁଇ ଫେରି ଆସ। ଦେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଫେରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ପାପ ଜଗତରୁ, ପାପ ସ୍ଥାନରୁ, ଆପଣମାନେ ପାପ ଜାଗାରୁ ଫେରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଜ୍ଜିତ, ରୋଦନ, ବିଳମ୍ବ, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ, ପାପ ଜଗତରୁ ଫେରି ଆସ, ପାପ ସ୍ଥାନରୁ ଫେରି ଆସ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ ଲସ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜିତ, ବାକି ଋଣ ହେଇକିରି ଲଜ୍ଜିତ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଲଜ୍ଜିତ ଲଜ୍ଜିତ ଲଜ୍ଜିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାର ତଳେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ନ ଚିରି ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିର। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ନ ଚିରି। ଜଗସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଆୟ ନଗର ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ହାରି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିଲେ,
ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ କଷ୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚୋରି ସେମାନେ ବାଉଁଶକୁ ପକାଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରୋଦନ କରିଥିଲେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଖାଲି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିବାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣ ତମେ କ'ଣ କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଚିର ଆପଣଙ୍କର ମନ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚିରିବାର ଅଛି ପାପର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିବାର ଅଛି ତମେ ଚିରି ଦିଅ ଚିରିକିରି ତମେ କ'ଣ କର ପାପର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିକି ତମେ କ'ଣ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଫେରି ଆସ କାଲି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କାଲି ବାହାରେ ଦେଖାଣିକି ତମେ ଦୁଃଖ କରିବାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଅନ୍ଧକରଣକୁ ଚିରି ତମେ କ'ଣ କର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଚିର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ କାରଣ ସେଇ କୃପାମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ କ୍ରୋଧରେ ତୀର ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ବିଷୟରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ବିଷୟରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରି ଆସ କାଲି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିବାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ତମେ ଫେରି ଆସିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ସେ କୃପାମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ କ୍ରୋଧରେ ତୀର ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ସ୍ନେହଶୀଳ ଯଦି ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ତାହେଲେ ସେ ଖୁସିରେ କ'ଣ ହେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବେ ବି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଜଗତରୁ ପାପ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରି ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଚିରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଫେରି ଆସ ଖାଲି ବାହାରେ ମୁଖରେ କହିବାରେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ଚିରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କୃପାମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପାପରୁ ଫେରି ଆସିବା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବି କି ଭଳି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାର 26ରେ 27ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ତହିଁରେ ତମମାନେ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଭୋଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହେବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁରେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଫେରି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ତମମାନେ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଭୋଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହେବ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପରିତୃପ୍ତ ହେବ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଭୋଜନ କରି ସବୁରେ ଆତ୍ମିକ ଏ ଜଗତିକ ଖାତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି ତମମାନେ ସେ କି ସଦାପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ଆମର ଲୋକମାନେ ତଥାପି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେନି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ ତଥାପି ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେନି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବି କି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଫେରି ଆସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଫେରି ଆସ ପାପ ଜଗତରୁ ଫେରି ଆସ ଆପଣ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଚିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରି ଆସ ତାହେଲେ ତମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଧ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ତଥାପି ଆମର ଲୋକମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାନି ଯେକୌଣସି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ସବୁରେ ଆପଣମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାନି ତମେ ଫେରି ଆସ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ହାଲେଲୁୟା जो भाई भौणी मैंने ये वाक्य सुनवा समय रे यस हालेलुया मो परिवार द्वारा
मोर स्वामी द्वारा मो स्त्री द्वारा मोर पिलाମାନଙ୍କ द्वारा मोर समाज रे हालेलुया मु लज्जित हेबनी मु लज्जित हेजिबि कि बोला परी चिंतारे अछंती हालेलुया तो प्रभु कहते तमे पेरी आसो अपना अंधकरण को चिरो तमे उपवास रोदन विलंब करी तमे पेरी आसो तमे उपवास करो निज पाप निमंते रोदन करो विलंब करो मो पापी तमे विलंब करो ताइले परमेश्वर जो भाई भौणी माने आपण माने विलंब करूचंती रोदन करूचंती उपवास करूचंती अंधकरण छिरिचंती ईश्वर आपणक निकटवर्ती अछंती आपणकर सब समस्यारु आपण माने हालेलुया उद्धार करूचंती प्रभु आपणक स्वस्थ करूचंती प्रभु आपणक आशीर्वाद करूचंती आपणकर परिवार माते जीसु अल्लाह आसी अछंती पेरी आसो तथापि हमर लोक माने लज्जित हबाकू लज्जित हेबे नहीं तथापि लज्जित हेबे नहीं हालेलुया थैंक यू जीसस ए वाक्य समस्त जीवन में सफल हो प्रभुଙ୍କର गौरव हो महिमा हो जीसु का नाम रे प्रार्थना मांगुछि आमेन।